विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण। एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो बहिरहि साक्षात् महिमा रूपे। जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराजनी जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब सर्व सुहृदम पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। We have very nice Vad today, and it is chapter 3, Vad number 33, 333. Tin, tin, tin. Before I go on this Vad, let me ask a question or two. How many of you in this group have graduated high school? Quite a few, right? If I would have, આમાંથી હાઈસ્કૂલના ગ્રેજ્યુએટ કેટલા કેટલા થયા છે એવો સવાલ પૂછ્યો રાજુભાઈ? હા, મને ખબર છે. પણ આનો આ સવાલ રાજુભાઈ 200 વર્ષ પહેલાં પૂછવામાં આવે, આટલું મંડળ ભેગું થયું હોય હરિભક્તોનું, અને કહે કે હાઈસ્કૂલ ગ્રેજ્યુએટ કેટલા હોય તો કેટલા હાથ ઊંચા થાય? લો, તો કે કોઈ ના થાય. Nobody will raise the hand if this question was repeated 200 years ago, that how many are high school graduates, right? This question was raised 200 years ago. સત્સંગમાં બ્રહ્મરૂપ થવાનું કહે છે, પણ બ્રહ્મરૂપ થવાનું કેમ થતું નથી? તો જીવ બ્રહ્મરૂપ કેમ થતો નથી? Let me ask another question again.
How many of you have come here to become Brahmrup? પછી સવાલની વાત જ ના રહી. જે સવાલ પૂછ્યો હતો ને 200 વર્ષ પહેલાં પૂછ્યો હતો. અત્યારે right now our understanding is elevated. Our goal is fixed. At that time, in the time of Gunatitanand Swami, to become Brahmrup was a new school. It was a new thinking. It was there, Brahmrup થવાનું thinking બહુ જૂનું છે, પણ તમારા જેટલા એવા તૈયાર નહોતા તે વખતે. આજે તમને બધાને એવી અંદરથી તમન્ના આવી છે. You are all interested to become Brahmrup. Now Swami's answer back 200 years ago is still applies today. It is an eternal answer, right? So it cannot change, right? Okay. In satsang, it is said that Jiv Brahmrup, Jiv becomes Brahmrup. Then somebody asked that in satsang the talk is there that Jiv becomes Brahmrup, but then how come Jiv does not become Brahmrup? This is a conflicting statement. If a talk is going on in satsang that Jiv becomes Brahmrup, then why there is a question that why Jiv is not Brahmrup or does not become Brahmrup, right? Because there is a doubtful mind. 5,000 years ago, in Gita also, Lord Krishna has said, Sansayatma vinashyati. Doubtful mind goes nowhere. And most of you, or all of you, have come here without that doubt, right? So, if you are determined, if you are firm, then things becomes easier. So Swami answered, the question was that why soul does not become Brahmrup. So Swami answered that હેતે કરીને સત્પુરુષમાં જીવ બાંધ્યો નથી. Number one. With love and affection, all those Junagadh-Vasi did not attach to Gunatitanand Swami as much. Or all those Gajda-Vasi did not attach to Gunatitanand Swami. Or those Vadtal-Vasi or Ahmedabad-Vasi or whoever, they did not attach to Gunatitanand Swami as much. તે વખતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાથે એવો હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો નહોતો. ત્યાં આગળ એકબીજાને મેથી મારતા હતા. આપણી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, મેથી નહીં મારતા. There is a saying in Gujarati, methi nahi marta, means don't create unnecessary lingering and problems. When we were in Bombay this time, in the birthday celebration of Vasi Bhai, Bharat Bhai and Arun Bhai, one of our devotees from Aurangabad, Naresh Bhai Mule, was, Tameta Dasman, yeah. He was talking about nice things happening in our satsang,
And then he was saying that there are problems also in satsang. And the problem is that methi mat marna. Means don't create unnecessary problems, hurdles, confusion. So Swami is also saying, that if we focus, if we have love and affection towards the Master, then Jiv Brahmarup thaya જ. It has happened. It has to happen. પણ જે બ્રહ્મરૂપ નતા થયા સ્વામીના ટાઈમમાં, એની પહેલી વાત પ્રી રેક્વિઝિટ કે સત્પુરુષ સાથે એવો જીવ બાંધ્યો નહોતો. They had not attached themselves with a Gunatit saints, Gunatit Satpurus. And at that time, Gunatit Satpurus was Gunatitanand Swami. Today we have many Gunatit Swarups. So, it is easier. અત્યારે કોઈ બી એવા ગુણાતીત સ્વરૂપમાં જીવ બાંધીએ તો આપણું કામ થઈ જાય. અને it is growing in big number. Today if we have to go for high school graduation, it is easy. Even going for college is easy. We have new satsangis today, Vardhman Bhai. You can get up and maybe everybody can say Jai Swaminarayan to you. His father is in Bombay, Ghatkopar. And Harshaben કઈ ગયા? બીજા બ્રહ્માંડમાં? ઓકે. ના અમે મળેલા એમને. ના હું તો બે ભેગું કરતો રહું છું. મારો ખીચડો ચાલુ જ છે. But we went to Vardhan Bhai's father's place, and from there I got his phone number, address, and then I sent an email to Vijay Bhai કે ભાઈ અમને બી હવે તમારા સત્સંગ લિસ્ટમાં મૂકજો. So Vardhan Bhai says that I get text messages every time, and he just opens up the kakaji.org and whatever and listens. So he enjoys. I hope you enjoy. Yeah. So he wanted to come last weekend to see us, but fortunately it changed to this weekend, and now he's seeing many, today. And he has come with his friend Shraddha Ben. Good name, very good name, right? Shraddha. She is also from Bombay, Kandivali. So, she is doing her master's in UIC, downtown Chicago. How many of you are going UIC? Laku. And then? Jason Bhai. So, Shraddha Ben, these are two people that also has been to UIC. They are still going to UIC. She is going to be graduating in her second master's degree this May in pharmacy. So our Parikshit Bhai, he is pharmacist. She is looking for a job. So maybe, if you get a chance, maybe, you can talk to her. But there is no guarantee that she would work longer. She wants to do PhD, And she has applied at West Virginia, and she has an interview coming, and we all pray that whatever is best for you, not that you get the interview and pass, whatever is best for you, let that happen. That is a good prayer? Okay.
If you get a good job, and if that is good for you, then that is good, right? Yeah. But what I was saying, that today we don't just stop at the high school graduation. We go to the college, we go to the bachelor's, then masters, PhDs, and all that, right? Same way in our spirituality also. There is always room for growth. Go higher and higher and higher. Attain the higher level of understanding. We have blessings from our Gurudev, Kakaji. કે તમારે જે કંઈ બનવું હશે અમે તમને ઘડીશું, પાત્ર બી ઘડીશું અને બ્રહ્મરસ પણ પૂરીશું. સો તૈયારી આપણી રાખવાની છે. આપણે જેટલી તૈયારી રાખીશું એટલા એ પુરુષો આપણને આપવા માટે તૈયાર જ છે. Those masters are eager to, elevate us wherever, however higher and higher we want to go. But the first condition is to have love and affection towards the master. And why that is more important? Why the love and affection is more important? We talked yesterday also. Because that kind of relationship creates a harmony between the two. Love and affection towards the master creates liking towards each other. And then, when master takes the next step to get hard at you, to take your case, every moment he shatters you, shatters your ego, then out of maybe 100, 1 or 2 will get into his list, right? We are not going to do that, but I'm just saying that is how the difference between love and affection towards master, and this is the difference of master becoming hard on you. It is not just between master and the disciple. It is in society also. Even parents, when they love their children, they communicate with each other. But when parents get harder, what happens to the children? They cut it off. They hide it. They play games. So we don't want that, And it has to start from the parents. It has to start from the masters. And Kakaji loved all his life, everyone, whoever was worthy or not. Kakaji just gave love, love and love. And all Gunatis, Satpurus, this is their style, It may look different, When Bhagaji Maharaj came to Gunatitanand Swami, initially he loved, but then Bhagaji Maharaj wanted to get the higher thing, then lovingly Gunatitanand Swami really skinned him off, right? And he છાલ ઉતારી નાખી Bhagaji Maharajની. કોઈ વાંચેલું Bhagaji Maharajનું? પંકજભાઈ? હરિ ઓમ. ભગતજી મહારાજનું જીવન ચરિત્ર, એની અંદર ભગતજી મહારાજને કેટલો બધો ટેસ્ટમાં મૂકી દીધા, કેટલા બધા એને તાવ્યા, એમને કેટલા બધા એમને તૈયાર કર્યા. શા માટે? એમના દુશ્મન તો નહોતા ભાઈ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી દુશ્મન તો નહોતા, પણ પાત્ર ઘડવા માટે to prepare him, he really disciplined him and worked really hard at him, So, first step is
સત્પુરુષ સાથે હેતે કરીને જીવ બાંધવાનો, અને એવો સરસ જીવ બંધાય પછીથી આપણું પાત્ર ઘડવાનું ચાલુ થાય. રાઈટ? એન્ડ ધેન સ્વામી સેઝ, સત્પુરુષમાં જીવ બાંધ્યો હોય તો તેનો વિશ્વાસ ન આવે. When the exam starts, doubtful mind comes in the play. That why is he doing that to me? Why my master is ignoring me? Why my master is picking on me? Why I am the only one who has to do all this? Why my job is gone, right? Why my this? Why, right? But then there is another way of looking, that in the time of Swaminarayan Bhagavan, the devotee of Swaminarayan Bhagavan, Parvat Bhai, in his town, the king kicked him out. The Muslim king kicked him out. Why? Because there were some jealous people, jealous of Swaminarayan people, in the town. So his advisor, who was Hindu, he advised against Parvat Bhai, saying that this is a new religion of Swaminarayan and it's bad, and this Parvat Bhai is part of it, so we should harass him. How? So he tells this king that last year your 85 years old mother died. You know why? He says, no, I don't know why. He says, because this Parvat Bhai is chanting Swaminarayan, Swaminarayan. So this king says, but she was old. What is the relationship with him chanting Swaminarayan, Swaminarayan? But he put that seed, Then he says, this year your son died. Now, he was young, and then he died, And he says, you know why? He says, no. Parvat Bhai is chanting Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Now he got a little confused, right? Then there was no rain in the monsoon season. He says, there is no rain this season. You know why? Now everybody knows. So he kept feeding the bad seeds, in this king's eyes, So now king says, so what do you think we should do? He said, kick him out. Then everything will be fine. So then he did that, So news came to Parvat Bhai. So his neighbor tells him, when Parvat Bhai was, putting in the bull cart, all his belonging, to leave and go to some another place. So his neighbor says that, what happened? What are you doing? He says, well, I've been kicked out by the king. Yeah, but you are a devotee of Swaminarayan Bhagavan. How strong is your Swaminarayan Bhagavan? Does he have any power or not? So his neighbor is blaming on his God. Parvat Bhai says, don't blame my God. I am not worried at all. I am even happy. He says, how come you are happy? He said that in this town, I did all the satsang I can and you became, devotee and others, So I will go to another town and I'll have another satsang. બીજા ગામમાં જઈશું તો બીજા સત્સંગી બનાવીશું. અમને તો મજા આવશે ભાઈ. નવા કોઈ હશે તો જલ્દી સત્સંગી બનશે. જો એનો ઈશક જુદો હતો કે ભાઈ મહારાજની જ ઈચ્છા છે. રાજા ભગવાન નથી. This king is not the ultimate God. Ultimate God is Swaminarayan Bhagavan. And without his
વિશ નથિંગ હેપન્સ. એનો કેટલો બધો વિશ્વાસ હશે એનો. આપણે તો જોબ છૂટી જાય તો તકલીફ થઈ જાય એનો નહીં. પણ એવો વિચાર આવે કે ચાલો ભાઈ આ જોબ છૂટી તો બીજી લસાલમાં સારી જોબ મળશે. કેટલામાં મળી લસાલમાં? સિટી બેંકમાંથી લસાલમાં ગયેલા ને? પે 75,000 અને સિટી બેંકમાં કેટલા હતો? 45. Is that a good deal? But same person was crying a lot at that time, you know. ગંગા ને જમના, મારી જોબ ગઈ, મારી જોબ ગઈ, મારું શું થશે, મારું શું થશે નહીં. પણ તમે ના છોડો, સિટીની બેંક ના છોડો, સિટી બેંકની જોબ ના છોડો તો લસાલની મળે કેમ નહીં? તમારે સારું પડીકું જોઈતું હોય તો પેલું પડીકું છોડવું જ પડે, રાઈટ? પણ એ છોડવું નથી, ભગવાન પરાણે છોડાવે. એટલે આપણે દુઃખી દુઃખી દુઃખી. So Swami is saying here that વિશ્વાસ ના આવે. જીવ બાંધ્યો હોય તો તેનો વિશ્વાસ ના આવે. ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો વિશ્વાસ આવે. એ અવરું કાપીને કિડનીનું ઓપરેશન કરવાનું, એને બધે લંગ્સનું કરી નાખે તો ચાલે. તો ડાબી કિડનીનું હોય તો જમણી કિડનીનું કરી નાખે. એવા બધા થયેલા જ નહીં. પૈસા આપીને કરાવીએ તો અને મફતમાં બી વિશ્વાસ ના આવે. જોકે ડૉક્ટરો હોશિયારો છે, એવું નથી. ધીસ ઇઝ એ રેર કેસ. હા ભાઈ, ધીસ ડૉક્ટર્સ હેવ ડન એ લોટ ઓફ હાર્ડ સ્ટડી એન્ડ વર્ક. પણ સત્પુરુષની અંદર વિશ્વાસ લાવવો પડે. એ મારા કલ્યાણદાતા જ છે, એ મારું અહિત નહીં જ કરે. ભગતજી મહારાજને કેટલો બધો વિશ્વાસ હતો એનો. હાઉ મચ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે આ ગંદી પાણીની ટાંકીનું પાણી અમારા પગને અડીને અંદર જાય છે. હવે ગંગાને જમના જેવું પવિત્ર થઈ ગયું. તો આપણે કે હા સ્વામી. પણ ભગતજી મહારાજે કૂદકો માર્યો અંદર નાહવા માટે. દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. આપણે હા પાડીએ પણ એથી આગળ નહીં, કે આ ગંદુ તો ગંદુ જ ભાઈ. એટલો ડિફરન્સ. We want to develop that kind of faith, that kind of trust in Satpurus. Kakaji had that faith in Yogi Baba. Yogi Baba had that faith in Shastriji Maharaj. Today, our Emily Ben had that prayer, from Medhav Sankalp, right? Shastriji Maharaj prayer. That prayer is from Yogiji Maharaj. Yogiji Maharaj was a perfect Gunatit Swarup, right? But we don't even really understand the prayer today. It would take a long to understand that prayer. આપણે બોલીએ છીએ, ગાઈએ છીએ, સારું છે, ઇટ્સ ગુડ, પણ ખરેખર જે ભાવથી પ્રેયર, જે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી પ્રેયર યોગી બાપાએ ગાયેલી, એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ આપણી અંદર આવે તો ઘણું મોટું કામ થઈ જાય. છતાં આજે તો એટલો ને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ મોટા પુરુષો માગતા બી નથી, અને છતાં ટાઇટલ આપી દે છે મફતમાં. કાકાજીએ ક્યારે માગ્યું?
કાકાજીએ ક્યારે એમ કહ્યું કે તમે મારી ઉપર શ્રદ્ધાનો વિશ્વાસ રાખજો. એમણે સામેથી હેત કર્યું અને ઘડ્યા. એમાં અમે બી ફાવી ગયા, અમારો બી નંબર લાગી ગયો ભાઈ. અમારા માટે 10,000 માઇલ અહીંયા આવ્યા ચૈતન્યભાઈ કાકાજી. 10,000 માઇલ્સ એમાં અમે ફાવી ગયા. આપણે બધા ફાવી ગયા ભાઈઓને. વી આર ઓલ ફોર્ચ્યુનેટ that because of Kakaji we are here. Right? Not only that, but we are so enlightened. આપણે એટલા બધા અંદરથી જાગૃત થઈ ગયા છીએ કે આ જ કરવા જેવું છે. ધીસ ઇઝ ધી અલ્ટિમેટ ગોલ, કે ભ્રમરૂપ થવું છે ભાઈ. પણ જો વિશ્વાસને શ્રદ્ધા વધારીએ તો આપણી ગાડી જલ્દી ભાગે, કાં તો બીજું સ્ટેશન આવે ઉતરી ના પડીએ. સો ધીઝ આર ધી ગુડ થિંગ્સ કે શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ પકડી રાખવા, પક્કા રાખવા. અને પછી પાછો સવાલ પૂછ્યો. ત્યારે વળી પૂછ્યું છે, હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો હોય તો તેનો વિશ્વાસ કેમ ના આવે? હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો હોય. હિયર ધેર આર ટુ વેઝ ટુ લુક એટ ઇટ. મોટા પુરુષે હેતે કરીને આપણો જીવ બાંધ્યો હોય તો બી વિશ્વાસ આવે કે ના આવે એ બી સવાલ છે. આપણે તો હેતે કરીને જીવ બાંધીએ તો મોટી વાત છે. અને એ જ કહે છે કે ભાઈ હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો હોય તો વિશ્વાસ આવે ને. ધીસ ઇઝ એ ક્વેશ્ચન એટ ધી લેવલ ઓફ જાગા સ્વામી, રાઈટ. કે સ્વામીએ તો બાંધેલો, જાગા સ્વામીએ તો બાંધેલો, પણ એ એમ કે અમારા જેવા જે કોઈ હોય એમણે હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો હોય તો જેમ અમને વિશ્વાસ છે એવો બીજાને વિશ્વાસ આવવો જ જોઈએ. ત્યારે સ્વામી કહે છે કે જુઓ અહીં જલો ભગત બી છે એની વાત કરે છે. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા છે, આ જલે ભક્તે મારા સાથે જીવ ઘણો બાંધ્યો છે પણ મારો વિશ્વાસ ના આવે. There were talks going on at that time that Gunatitanand Swami can do a better leadership in Vadtal. So maybe we should move him to Vadtal. And there were other reasons also, the chapters with Bhagaji Maharaj and chapters with, other people were going on. So there was a politics to move Gunatitanand Swami maybe, some other place. So now Jala Bhakta liked Gunatitanand Swami in Junagadh. And he did not want to go with Gunatitanand Swami if Gunatitanand Swami moves to Vadtal. But he did not want Gunatitanand Swami to move also to Vadtal. He loved him so much. So when he heard that Gunatitanand Swami will move to Vadtal from Junagadh, he started crying. You don't go away, I want you. Gunatitanand Swami says, "Jala bhai tu chinta શું કરવા કરોસ?" કે ના પણ મેં સાંભળ્યું આમ છે તેમ છે. તો સ્વામી પાસે તો બધા જ સોલ્યુશન. તો કે તું મારી સાથે ચાલ આપણે વડતાલ સાથે. ના સ્વામી એ નહીં બને. I will not go out of Junagadh. તો સ્વામી કહે પણ તને મારી સાથે વિશ્વાસ છે એ છે તું ચાલ. તો કે ના તમારે અહીંયા જ રહેવાનું. યુ હેવ ટુ સ્ટે હિયર. એટલે સ્વામી કહે છે કે હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો હોય તો વિશ્વાસ આવે જ, પણ વિશ્વાસ ના બી આવે. તમે ખરેખર એવો હેતે કરીને જીવ બાંધ્યો છે તો આવે. Then the whole world will not interest you. Nothing in the world will interest you. To Kakaji, nothing in the world interests him.
ઓનલી યોગી બાપા. અને કાકાની જે પરીક્ષાઓ થઈ બાપા, એ તો આપણાથી બેર બી ના થાય, આપણાથી સહન બી ના થાય. સત્સંગમાંથી જ દૂર થવાનું થયું એનું. તો કાકાજી વોઝ વેરી હેપી. એટલે સ્વામી કહે છે કે આ ઝાલા ભગતે મારી સાથે જીવ બાંધ્યો છે, પણ એને મારો વિશ્વાસ ના આવે. હું બી મારી જાતને પૂછતો કાકાજીને માટે કે કાકાજી મને કહે કે ભાઈ તમે અહીંથી રિટાયર થઈને જોબ છોડીને મારી સાથે ચાલો, તો મારી કેટલી તૈયારી. સો ઇનસાઇડ આઈ હેડ ફૂલ કમિટમેન્ટ કે ભાઈ હવે તો બધું છોડ્યું જ છે ને, એ આપણને લઈ જાય તો બહુ મોટી વાત એનો. તો કાકાજી મને સામેથી કહે તમારે અહીંયા જ રહેવાનું, જોબ જ કરવાની. હજુ ચાલે છે. અને જોબમાં કોઈ લફરું જ નથી આવતું, એટલે શું મન થાય છોડવાનું. કંઈક કચવાટ થાય તો થાય ને કે ભાઈ છોડીએ. પેલા સામેથી કહે છે કે તમે રહો ભાઈ. એક વખત one time there was one devotee in Waukegan. Wife and husband had some disagreement. The wife was working in one job, and before they met us in our satsang, this is in 1983 I think, 84, so they were eating meat at home, but they came in satsang, so they stopped eating meat at home. But husband did not like it. But if wife does not cook, where does he get? Right? He may go and eat outside maybe, but not at home. So this lady, she was let go from the job, layoff. So the husband is now upset, and his logic is that since you went in the satsang with Kakaji and Dinkar bhai, you quit eating meat, so you became weak. Because of your weakness, you did not perform at the job. Because you did not perform at the job, they laid you off. So he says that you must eat meat again. And wife says, no, I am not going to eat. He says, if you don't eat, I will not eat anything at all at home. I will go on fast. And he says, if I die, because I don't eat, Dadu Kaka is your guarantor. Kakaji, your guarantor. He will take care of you and our kids, There is no talk to Kakaji yet, They are talking, And for 3 days, they did not have eaten, For 3 days, they did not eat. So on the third day, she came and told Kakaji, that this is what is going on. So Kakaji says, why didn't you tell me the day one or day before, Why did you fast for 2-3 days, and now come? He says, okay, tell him to come here and we will pray for him in our Waukegan Mandir. So now she has doubtful mind. What she says to Kakaji? He will not come.
Kakaji says, but I am first telling you to go and tell him, rather than doubting on me, why don't you just talk to him and tell him that Kakaji is telling you to come? So she said, but he will not come. See, this is our stubbornness, But second time when Kakaji said, then she says, okay, I'll go and tell. And she told, and he came. This was like 9 o'clock in the morning, Ekadashi on that day. Or maybe 8:30 in the morning, And he was sitting in the sofa, looking at God, and Kakaji was doing dhun. So I said, I don't want to go to job today. I will also do dhun here, કંઈક એમને બતાવે તો આપણને બી ફાયદો થઈ જાય ને ભાઈ. So હું બી તૈયાર થઈને બેઠેલો. I was prepared, But I sat down, on sofa. કાકાજી મને કે ઓફિસે જાઓ. Go to office. So કાકાજીએ કહ્યું જવું પડે But at lunchtime I came back. And this session was going on for 3-4 hours, But during that time, our Madhuben, that person, she went into some kind of samadhi, Every 2 minutes, 5 minutes, she would say, Divane cha pi thi? And my husband, she was calling Divan, And then again, Kakaji would say something, and 5 minutes say, Divane, did Divan have a tea? So I came, there, and I saw that something is wrong with this lady. Her mental breakdown or whatever, but, every 5 minutes she says, Divane cha pi thi? Divane cha pi thi? So then, Kakaji says, okay, I'm going to take 1 hour nap. And then we will continue the session again. So I thought this is serious, if something happens, what will we do? So Bapu was there, So this lady says again, Divane cha pi thi? મને થયું કે she likes Gita, And she liked Gita's chapter 15 and chapter 12, She remembers by heart, So I thought that rather than creating any confusion with her, let us bring back on this Gita maybe, and then that way she would be, back to normal, So I told Madhuben, I said, Madhuben, લાવ આપણે ગીતાનો 15મો અધ્યાય બોલીએ. તો હા ચાલો. ઊર્ધ્વમૂલમ મદઃ શાખ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યત સંવેદ સવેદવિદ. So Amrut started, and we went with the whole Gita, whole 15th chapter. Chapter 15 પૂરું થયું. આપણે કહ્યું સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. So what was her next statement? ચા પીધી? મેં કહું આ તો પાછું એનું જ આવ્યું ભાઈ. Same chapter. And my husband भी बैठेला, he was staring at સ્વામિનારાયણ મૂર્તિ, ભગવાનની મૂર્તિ, દેખો તો ખાલી ભગવાન એકલી જ મૂર્તિ હતી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂર્તિ પછી આવી. પછી બાપુ મને કે મારે એક શોપિંગ કરવા જવું છે. ત્યાં કંઈક સિયર્સનો સ્ટોર હતો, કે છે કાકાજી આરામમાં ગયા છે, આપણે જઈ આવીએ, પછી તમે ઓફિસમાં જજો. મેં કહું ઓકે. ગાડીમાં બેઠા પછી બાપુને મેં કહ્યું, બાપુ આમનું તો છટકી ગયું છે, શું થશે? બાપુ કે આવા તો બધા ઘણા કેસ બોમ્બેમાં થયેલા છે. સો મેની કેસ ઇન બોમ્બે. એ પાછા સીધા થઈ જાય કે બધા. તો મેં કહું સારું, તો શાંતિ. What point I'm saying is કે
આપણને સત્પુરુષની અંદર એવો વિશ્વાસ આવતો નથી. બટ વિશ્વાસ આવે તો આપણું કામ થઈ જાય. કાકાજીએ તેમની પર ખૂબ દયા કરીને એમને ખૂબ આગળ આવે. પછી તો એ મનુભાઈ અમારા હતા, એમણે તો એમને કાકાજીને બ્લેન્ક ચેક લખવા મળ્યા કે તમે તમારે જેટલું લખવું એટલું લખો, મારી પાસે પૈસા છે કે લો. એક વખત આમ અને એક વખત અને કાકાજી $11 લખ્યા ચેક. કાકાજી આટલા નહીં, તમે વધારે લખો. કાકાજી કે આટલા બહુ થઈ ગયા. સત્પુરુષ સાથે એવો વિશ્વાસ પાકો કરવાનો છે. વિશ્વાસ પાકો કરીએ તો જીવ ભ્રમરૂપ થાય જ. અત્યારે તો કન્સેશનમાં છે, જીવ પાકો નહીં કરો તોય કરવાના છે. પછી પાકો કરજો. હે ચા તો પીધી હતી બધાએ તે વખત. બધા અમારા કુસુમબેન બનાવવાવાળા હતા ને. અને એના પછીની છેલ્લી વાત આવે છે નિષ્કપટ થવાની. નિષ્કપટ થવામાં બહુ ફાયદા છે, પણ આપણું મન માનવાનું નથી. ટુ બી ઓપન વિથ ધી ગુણાતીત સેન્ટ, ટુ બી ફ્રેન્ક વિથ ગુણાતીત સેન્ટ, ટુ મેક એ હમ્બલ પ્રેયર ટુ ગુણાતીત સેન્ટ will elevate us even to the higher level. These are all Brahmrups, સત્પુરુષ સાથે જીવ બાંધ્યો, બ્રહ્મરૂપ. નિષ્કપટ જાણ્યા, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ બેઠો, બધા જ જુદા જુદા લેવલ્સ, પણ they are all categorized બ્રહ્મરૂપ. કેટલું કરવું છે આપણી ઉપર છે. wherever we are, and wherever we want to go, that's up to us. પણ કાકાજીએ તો એથી આગળ બહુ ઇઝી કરી દીધું. તમે અહીં ખાલી આવ્યા જ ને, હવે ચિંતા નહીં કરતા, આટલું જ બસ. કેટલી મોટી વાત. નિશ્ચિંત હો જાના, આપ ઇધર આ ગયે હૈ, નિશ્ચિંત હો જાના. That is a guarantee from Kakaji. And it has worked with so many, so it's not just saying so, અમે બધું કરીશું તમારું, તમારા માટે અમે બધું કરીશું, ભજન કરીશું, પ્રાર્થના કરીશું, બધું કરીશું. And I think we have seen this in many years, in our satsang. કોણે પરીક્ષિતે કહ્યું કે આપણી પ્રોગ્રેસ તો ઘણી થઈ છે જ. વી હેવ મૂવડ, વી હેવ પ્રોગ્રેસ્ડ, બટ વી વોન્ટ ટુ ગો ઇવન હાયર. વી વોન્ટ ટુ ગો વેરેવર વી આર, વી વોન્ટ ટુ ગો હાયર, એન્ડ વોટ એવર આર અવર હર્ડલ્સ, વી વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ એન્ડ વી વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સેન્ડ ધોઝ. When we are driving in a snow and when we see some problem, we take the diversion, right? But we go back to our destination. Same way in our satsang, if we have some diversion, we take it. If there are problems and hurdles, we manage. આપણે જે કંઈક મુશ્કેલી આવે તો એને એ રીતની મેનેજ કરતા જઈશું, એ રીતની મુશ્કેલીઓને દૂર કરતા જઈશું. પણ ભગવાન આપણને સુખિયા તો કરશે જ. વર્ષો પહેલાં અમારા મોટી બહેન હતા, એમને સત્સંગમાં આવવું હોય તો અવાતું હતું. મેં કહું ભાઈ હમણાં માળા કરો એનો, મહારાજ જ્યારે ટાઈમ આપશે ત્યારે આવજો, પણ હમણાં રાજી રાખો બધાને.
અને એમણે એવું માન્યું. તો આજે કેટલો બધો આનંદ છે. અઠવાડિયાથી અમારે ત્યાં વોકિંગન રહ્યા છે લો. નહીં તો રહેવાય પેલું અઠવાડિયું મોટી બેન વોકિંગન ના રહેવાય. ધીરજ રાખવી પડે થોડી. પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો એનું ડાયવર્ઝન ખોરવું પડે. રાઈટ. પણ એ ઘરે બેઠા બેઠા ધૂન ભજન કરતા, મહારાજને પ્રાર્થના કરતા. કાયમ માટેનું થઈ ગયું. અને મોટી બેન એકલાનું નથી, આપણા બધાનું એવું છે. કંઈક ને કંઈક આપણને બી એવા અનુભવો થયા જ છે. વી હેવ એક્સપિરિયન્સીસ, રાઈટ. પણ આપણે પકડી રાખ્યું છે. આપણે અહીં આગળ આવીએ જ છીએ તો આપણને એના ફાયદા બી ઘણા છે. વી આર બેનિફિટિંગ એ લોટ કમિંગ ઇન ધીસ સત્સંગ એન્ડ રિયલી એલિવેટિંગ અવર સેલ્ફ. આપણને ખબર બી ના પડે ને આગળ વધીએ છીએ. પણ જો આપણે સત્સંગની પ્રાયોરિટી રાખીશું તો વધારે સહેલું થશે. પણ સત્સંગની સાથે આપણે શરતો બાંધીશું કે આમ થાય તો જ હું સત્સંગમાં આવું ને આમ થાય તો જ હું આમ કરું, તો થોડું લંબાઈ જશે. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પુટ સત્સંગ એઝ કોલેટરલ. કોલેટરલ મૂકીએ છીએ ને કંઈક ખરીદવાનું હોય તો. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પુટ દેટ. સત્સંગ ઇઝ નોન કન્ડિશનલ. ભાઈ સત્સંગ ઇઝ મસ્ટ. આપણે સત્સંગમાં તો આવવું જ છે. then things will totally be changed. It will be totally different for us. છેલ્લી મિનિટે તમારું 11:59 12 વાગે ફાંસીએ ચડાવવાના હોય તો 11:59 તમારી ફાંસી ઉડી જશે. ફાંસી જ કોઈ નથી ચડાવવાના. તો એક વાત છે. આપણું કામ ના થવાનું હોય તો છેલ્લી મિનિટ સુધી આપણે ભજનનું બળ રાખવાનું. વી હેવ ટુ કીપ ભજન. તો ભગવાન આપણું ગોઠવશે જ. પણ આપણે એવો અંદરથી પાકો વિશ્વાસ કરવો છે કે સત્સંગ એ જ આપણું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે. સત્સંગ એ જ આપણો ફાઇનલ ગોલ છે. મારે ભ્રમરૂપ થવું જ છે ભાઈ. આ જન્મે જ ભ્રમરૂપ થવું છે. આવતીકાલે જ ભ્રમરૂપ થવું છે. આજે જ ભ્રમરૂપ થવું છે. અને અત્યારે જ ભ્રમરૂપ થવું છે. રાઈટ નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ બી ભ્રમરૂપ. ધેન ધી ચેપ્ટર ઇઝ ક્લોઝડ. પછી તો આ સવાલ આવ્યો જ નહીં. પણ એવી અંદરથી ઝંખના રાખીએ, એવી અંદરથી ઇન્ટેન્સ એસ્પિરેશન રાખીએ. ખાલી એટલું રાખીશું ને તો બી કામ થઈ જશે એનું. બાકીનું પછી મોટા પુરુષ ગોઠવશે આપણા માટે એનું. પણ અંદરથી એટલી ઝંખના તો રાખવી પડે. ઓકે, એની ક્વેશ્ચન્સ ના. અમારા વિભાબેનનો કંઈક હાથ ઊંચો થતો હતો પણ પૂછવું છે કે શું કોઈને? ના તો ભ્રમરૂપ થયા હોય બી બોલે અમાશા. બીજા માટે બોલે. જુઓ તો ખરા હમણાં માથા જુઓ તો ખરા.
ના ના, કોઈ સવાલ હોય તો વાત કરીએ. આપ્યું માઇક અમારા વિભાબેનને છે. વિભાબેનને કંઈક પૂછવું છે. અરે સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. I mean, one part is guaranteed કે હું માનું છું કે મને દિનકર અંકલના સંબંધને લઈને હું ભ્રમરૂપ તો છું જ, એમાં મને કોઈ ડાઉટ નથી. પણ મને પ્રસંગે હજી એમ થાય કે જેટલું પેલું શું કહેવાય શ્રદ્ધાને જે ડાઉટફુલ માઇન્ડ છે, આઈ ડુ હેવ દેટ. સો આઈ હેવ ટુ બી ઓનેસ્ટ કે હું ગેરંટી ના આપી શકું કે કોઈ પ્રસંગ થાય ને હું ડાઉટ નહીં કરું. એ ડાઉટ મારો નીકળી જાય એના માટે પ્રાર્થના કે હું શું કરું કે સારું પ્રસંગે એકવાર તો આવી જાય છે, પછીથી મે બી આઈ માઇટ સ્ટેપ બેક એન્ડ ધેન સે સોરી એન્ડ રિપેન્ટ વોટ એવર. પણ થાય જ ના એવું ડાઉટ કે ગુરુ તમે આવું કેમ કર્યું, તમે મને લવ નથી કરતા, કે તમે મને જ દેખાય છે મારી જ પાછળ પડ્યા છો. એવું બધું વિચારો હજારો આવી ગયા છે કે તમે કેપેબલ છો ને કેમ કર્યું નહીં. એવું કેટલાય પ્રશ્નો પૂછી કાઢ્યા છે અને પૂછું છું એટલે નથી પૂછવા પણ થઈ જાય છે ઓટોમેટિકલી. લાઈક શું કે પેલું રેપ્ટાઇલ બ્રેઇન ફંક્શન બહુ ક્વિક થઈ જાય છે. આજે માસા બોલ્યા નથી અત્યાર સુધી. થોડો લાભ આપો માસા. જોરથી બહુ બૂમ પાડી નહીં બોલતા. હો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. માસાનો અવાજ જ જોરદાર. શું થાય? હું તો મારો પોતાનો અનુભવ કહી શકું કે જ્યારે આપણે સત્સંગની અંદર આવીએ તો પૂરેપૂરા વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી આવીએ. આપણો નિશ્ચય પણ એટલો જ આપણે જે સ્વરૂપને માનતા હોય એના અંદર આપણે ડૂબેલા રહેવું જોઈએ, નિરંતર મહિમામાં રહેવું જોઈએ. અને મહિમામાં રહેવા માટે આપણે 3-4 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડે. એક તો આજ્ઞા અને ઉપાસના. તો જે કંઈ ગુરુને આપણે માનતા હોય એના તરફથી જે કંઈ આજ્ઞા આવે એમાં ટૂંક વર્તી લેવું પડે. હવે આજ્ઞા પાડતા આપણે શીખીએ તો એના માટે બળ જોઈએ. તો એ શેમાંથી મળે? તો ભજન પ્રાર્થનામાંથી મળે. તો આપણે રોજ ભજન પ્રાર્થના પણ કરીએ તો એમાંથી આપણને શક્તિ મળે. બીજું કે મંદિરે જઈએ અને દર્શન કરીએ તો આપણા આત્માને, મંદિર એક પાવર હાઉસ છે, એ આપણા આત્માને બળ આપે. આપણે જે કંઈ નાની મોટી મૂંઝવણો હોય ત્યાં આગળ જઈને પ્રાર્થના કરીએ તો આપણા હૃદયની અંદર શાંતિ થાય. આપણે નિષ્કપટપણે આપણા ગુરુની આગળ ખુલ્લા થઈ જવું પડે. અને જો આપણે ગુરુની આગળ નિષ્કપટપણે ખુલ્લા થઈ જઈએ તો ગુરુ આપણને ઇન્સ્પિરેશન આપશે, માર્ગ આપશે. આપણને તરત સોલ્યુશન ના આપે પણ આપણે ધીરજ રાખવી પડે. અને સમય એ આપણે પહેલો ગુણ કેળવવો પડે કે કોઈ પણ આપણી ભૂલ થઈ અથવા કોઈની ભૂલ થઈ હોય તો તેને આપણે માફ કરતાં શીખવું પડે. અને શીખ્યા કરે કે જ્યારે આપણને એવા ગુરુ મળ્યા હોય, એવા ગુરુની આજ્ઞામાં આપણે રહીએ તો એના જે ગુણો છે ગુરુની અંદર આત્મસાત કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે, પુરુષાર્થ કરવો પડે. અને રોજ એના માટે પ્રાર્થના, ભજન, ધૂન નિરંતર કરવું પડે. આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ અઠવાડિયામાં એક દિવસ કરીશું કે આપણે ફ્રાઈડેની સભામાં જઈશું તો આપણું કામ થઈ જશે, તો એનાથી થોડોક ફાયદો થશે પણ ટોટલી શાંતિ નહીં મળે. ટોટલ શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે પોતાની જાતે ગુરુને આગળ રાખીને ગુરુની સ્મૃતિ સહિત રોજ પ્રાર્થના, ધૂન, ભજન આપણને જે કંઈ સમય મળે એ સમયની અંદર કરતા જ રહેવું પડે. અને આપણે એવી રીતે નિરંતર મહિમામાં ડૂબતા જ રહીએ તો મારી દ્રષ્ટિએ મને એવું લાગે છે કે જે કંઈ આપણે પ્રશ્નો હોય તે પ્રશ્નો ધીરે ધીરે સોલ્વ થશે. અને મારા જીવનની અંદર કેટલાય પ્રશ્નો આવ્યા છે પણ મેં ઉંમરમાં મારા કરતાં નાનો હોય ને એની પણ કોઈ કમ્પ્લેન આવી કે મારે આ જગ્યાએ જવું છે તો મારે મારી ગાડી કાઢવાની. ઘણી વખત મને ઘણા આશ્ચર્યથી પૂછે કે ભાઈ તમે શા માટે દોડો છો? શું એટલું બધું અગત્યનું કામ છે તમે અત્યારે દોડો છો? મેં કહ્યું ના, મને જરૂર પડી એને અને મને કોલ કર્યો, મારે જવું જ જોઈએ. પછી રસ્તામાં કંઈ પણ થાય તો એ પણ બીજો રસ્તો શોધી કાઢે પણ તેની કમ્પ્લેનને પહોંચવા માટે પ્રયત્ન કરું અને એને સંતોષ આપું. દિનકરભાઈની કોઈ પણ આજ્ઞા આવી હોય તો મારે ગમે એટલું મોડું થતું હોય, વોકિંગ જવાનું હોય પણ દિનકરભાઈની આજ્ઞા આવી તો મારે હરિભક્તને લેવા જવું જ પડે. દિનકરભાઈને હું એમ ના કહું કે મારા રસ્તામાં નથી આવતું કે હું નહીં લઈ આવું. અને દિનકરભાઈને એટલો વિશ્વાસ પણ ખરો કે આ જગ્યાએ ફોન કરીશું તો આપણે સંતોષ મળશે અને હરિભક્ત આવશે જ. તો આ રીતે અમે પ્રયત્ન કર્યો છે અને અમારા જીવનની અંદર
જે કંઈ અમે પ્રયત્ન કર્યા છે તો દિનકરભાઈની આજ્ઞાઓ પાડી છે તો અમને એટલો શાંતિ છે. અને ઘણા જીવનની અંદર એવા પ્રસંગો પણ આવ્યા, હોસ્પિટલમાં જઈએ ડૉક્ટરો સંતોષ ના માને કે ભાઈ હવે આ કેસને કેવી રીતે આપણે સુધારીશું, અને એવા કેસને પણ સુધારવા માટે આપણને ગુરુની અંદર એટલો વિશ્વાસ હોય તો વિશ્વાસથી દોડ્યા છીએ તો ગુરુએ આપણને મદદરૂપ થયા છે અને અમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા છે. તો મારા અનુભવ પ્રમાણે હું કહી શકું કે આ પ્રમાણે આપણે આપણા જીવનના વર્તનની અંદર નિરંતર મહિમામાં ડૂબેલા રહીએ અને ગુરુની સ્મૃતિ સહિત ગુરુનું જે કંઈ આજ્ઞાનું આવે એમાંથી આપણાથી જેટલી આજ્ઞા પાડી શકાય એટલી આજ્ઞા પાડીએ તો આપણા જીવનની અંદર આપણને સુખ શાંતિ અને આનંદ નિરંતર મળતા જ રહે એ જ પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Okay, anybody else? તો એને કંઈ પૂછવું છે? હે? Jay Swaminarayan. Was he just answering Viva Ben's question about guaranteeing not turning back? કોણ કરશે? Okay. What Masa was saying, that whatever the agnya of a Satpurush, if we follow that agnya, the command, then we would have no hurdles. If we do it on our own, then we are at our own risk. If the Satpuru says, do this, then do that. Satpuru says, don't do this, then don't do that. Simple? Okay. Thank you, Jay Swaminarayan. Tushar Bena Babe. What is the Sahajana Swami Maharajni Jai? What is the difference between Ishwar and Swami Narayan Bhagwan? What is the difference between Ishwar in that second level and the fifth level, Swaminarayan Bhagwan? Shankar bhai? ભરેલી બંદૂક અહીં આવું છે? સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. આજે હું દફતર લઈને આવ્યો છું. ભણવા આવ્યા છો કે ભણાવવા? તમે જેવું કેવું કરવા આવ્યો છું. તમે ભણાવો તો ભણવા આવ્યો છું. આવો. હા જોઉં બેટા. હા સરસ સરસ. મજા આવી? એન્જોયડ? ઓકે. બિફોર યુ ગો, this is another pharmacist. Shraddha, Shankar uncle. She is studying in UIC and she is doing masters in pharmacy. Oh, very good. So And you are she- B.Pharm from India? Yeah, from India, B.Pharm. B.Pharm, I am B.Pharm too. She speaks Hindi and English. So I was B.Pharm from India, but when I come to America, met Kakaji in 1983 and Dinkar bhai. Since that, I am B.Pharm. બેફામ. સરસ બેટા. હા જય સ્વામિનારાયણ.
But she is looking for a job, maybe, you know. આવું તો બધું ઘણું લાવ્યો છું. So, Shankarbai, she is looking for a job, and maybe, you know, if something. Yeah, we will look at it. So, I have your number, beta. So, we will communicate, huh? Okay. Saras, beta. And good Yeah. luck in your interview, If you want to note my email, I can give you right now. Yahoo. चाहे मुझे कोई शंकर कहे, चाहे कोई मुझे दिनकर कहे, meet me at shankardinkar@yahoo.com. I think everybody was tired of the, sometime no, at job, people ask me, when you gonna retire? Dinkar bhai, when you gonna retire? I am not tired yet. See, that was the answer. Let me tire first. એટલે વાત એવી છે કે ટાયર્ડ થયા વગર રિટાયર ના થવાય. His spelling of Shankar is different, huh? Shanker, not Ka, huh? એટલે શંકર શબ્દનો અર્થ સ્વામિનારાયણ ભગવાને કર્યો છે, સમ કરોતિ ઇતિ શંકર, જે સારું કરે છે તે શંકર. અને શાસ્ત્રોમાં પણ એનો અર્થ એવો જ છે, સંસ્કૃતમાં પણ. એટલે હવે મુદ્દા પર આવું તો સારું. એટલે જે પાંચ ભેદ બતાવ્યા, જે અનાદિના છે, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ. અમે રસ્તામાં વાત કરતા હતા તરુબેન જોડે, એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ રસ્તામાં ચાલતો હતો. એટલે ગઈકાલે સ્વામિનારાયણ મંત્રની વાત ચાલતી હતી કે તમે ધૂન કઈ રીતે કરો. રસ્તામાં પૂછતા હતા મને કે મારા ધૂનના પ્રયોગ ચાલે છે એમ કે. એટલે મારી પાસે એક પરીક્ષિત બેન પેલા જે હતા બેન કેલી, એમને મને એક ડાયરી આપેલી, ડોલર ડેમાં લાવ્યા છે, ડોલર સ્ટોરમાંથી, ડોલર નહીં છે કદાચ. એના ઉપર લખ્યું છે વીકલી પ્લાનર. વીકલી પ્લાનરની હોય એમાં તમે દર વીકનો લખો. એટલે આપણે સત્સંગમાં પણ એવું કરીએ છીએ ને, દર વીકે સત્સંગ કરીએ, આખા અઠવાડિયામાં જે ગોટાળા કર્યા હોય એ મહંત સ્વામી કહે કે નવરાત્રિ કેમ રાખતા હતા કે 9 દિવસની અંદર, મહંત સ્વામી કહે છે એવું પ્રમાણે આખા વર્ષમાં જે પાપ કર્યા હોય બધા, કોઈ દીકરી, કોઈ બીજાના જોડે, કોઈ પરસ્ત્રી જોડે, કોઈ દ્રષ્ટિથી જોયું હોય જેટલું, જે વ્યક્તિ હોય એ જો 9 દિવસની અંદર માતાના ગરબાની અંદર જો ગરકાવ થઈ જાય, ગરબામાં ગરકાવ થવાનું છે, એવા જો ગરબા થતા હતા પહેલાં શાસ્ત્રીય દબથી, બહેનોના જુદા થાય, ભાઈઓના જુદા થતા હતા, એવા જો ગરબામાં 9 દિવસ સુધી કોઈ ફેરા કરે તો એનો આખા વર્ષનું જે પાપ ખરું ને બધું, એ બધું ભસ્મીભૂત થઈ જાય. પણ કે એવું શું થયું છે કે છે મહંત સ્વામી કહે છે કે એ આખા વર્ષે કર્યું હોય એ 9 દાડામાં આખા વર્ષમાં ના કર્યું એટલું ઊભું કરે છે. એટલે વીકલી પ્લાનર પેલું યરલી પ્લાનર, વર્ષે એક દિવસ સત્સંગ કરવાથી કે સત્સંગમાં કંઈ એવી રીતે આપણને મોટા પુરુષે એવરી મોર્નિંગ અને ઇવનિંગ આપણું કાકાજીએ 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ આપ્યો. એની અંદર મોર્નિંગમાં પ્રાર્થના કરવાની, સાંજે કરવાની. એ સત્સંગની અંદર જે આવી રીતે દફતર લઈને આવતા હોય ને એના માટે છે. 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ છે ને એ સત્સંગમાં જે સત્સંગથી વર્ષોથી સત્સંગ કરે છે એના માટે નથી, દફતરવાળા માટે છે. એટલે કંઈ કાલે કોણ વાત કરતું હતું અહીંયા આગળ, એટલે એની અંદર મોમેન્ટ, જે મોમેન્ટ હતી ને એની વાત કરતી હતી કે કેચ ધ મોમેન્ટ. આ મોમેન્ટને તમે કેચ નહીં કરી શકીએ આપણે, આ મોમેન્ટ કઈ છે. તો મોમેન્ટને આ ક્ષણે તમે ક્યાં બેઠા છો,
એ 5 લેવલ છે ને એમાં કોઈક જગ્યાએ બેઠા છીએ આપણે. આ ક્ષણે આપણે કઈ જગ્યાએ બેઠા છીએ? આ 5 થી બહાર નહીં બેઠા. હવે રસ્તામાં એવી વાત ચાલતી હતી કે સત્સંગીના જે 5 વર્તમાન છે આપણા, એક વર્તમાન એવું છે કે વટલવું નહીં ને વટલાવું નહીં. વર્ણાશ્રમના ધર્મ વેદમાં કયા? એટલે કહે છે કે આપણે હવે તો બધું ચાલે છે. તરુબેન કે અમે એટલું બધું પાડતા નથી વસ્તુનું, અને આપણે પણ નહીં પાડતા. મેં કીધું અમેરિકાએ નથી પાડ્યું તો એનું પરિણામ જુઓ. એવરી વાયોલેશન દેર ઇઝ અ ટેગ, યુ હેવ ટુ પે ધ પ્રાઇસ. વેદના જો ધર્મ તમે લોપો તો એના જે કાયદાનો ભંગ થયો એટલો ભોગવવો જ પડે, ગમે એટલા મોટા હોય ને તમે. એટલે ભગવાને પહેલાં વેદના ધર્મને માન્ય રાખ્યા. પછી બીજો ઘણા બધા અંદર આવ્યા 5 વર્તમાન. ચોરી ન કરવી, જૂઠું ન બોલવું. એમાં જૂઠું બોલવાની વાત આવી. હું એટલા માટે વાત કરું છું કે હું પોઈન્ટ પર આવવા માગું છું. જે પોઈન્ટ ઉપર જૂઠું બોલવાની વાત આવી એટલે એમને એક વાત કરી તરુબેને કે જો એક સ્વામિનારાયણ ભગત હતા, એમને જ્યારે કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો અને જજ હતો એ પેલો એ હતો પારસી, એને સ્વામિનારાયણ હિન્દુ જોડે લેવા નાવા નીચવાનું હતું. હવે કેસની અંદર એના લોયરે સલાહ આપી છે અને એને એવું સાબિત કર્યું કે એ હિન્દુ નથી. તો શું છે કે છે સ્વામિનારાયણ છે. એવું કીધું એને? હા, મને એવું કીધું, ઊંધું સમજાયું. હિન્દુ છે એવું. હા, પછી એને હા પાડી. સેડ ટુ બી. હા, એટલે આ કેસ બનેલો છે. ચલો, કેસ પર જવું નથી, પણ કેસ સ્ટડી માટે નથી આવ્યા અહીંયા. હું શું કહેવા માગું છું કે એ સ્વામિનારાયણના ભગત ઉપર આપણને એમ થયું, તરુબેનનો પણ અભિપ્રાય એવો છે કદાચ, કે એક સ્વામિનારાયણ ભગત થઈને આવો કેસની અંદર જૂઠું બોલાય. હા, એટલે અભિપ્રાયની વાત કરું છું. પછી મેં બીજો કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ મેં કર્યો. કીધું દાઉદ અબ્રાહિમના 1,00,000 ગુંડા છે. દાઉદ અબ્રાહિમના કોઈનો માયકો લાલ થઈને કહે છે ને કે તું ખોટું કરે છે, દુબઈમાં બેઠે બેઠે પણ હલાવે છે, મુંબઈની પોલીસને પણ હલાવી નાખે. તો ત્યાં આગળ આપણને બધું ચાલે છે, પણ ભગવાનનો ભક્ત નાની ભૂલ કરે ને તો આપણે મોટું રૂપ આપી દઈએ છીએ. એટલે આપણે જે બેઠા છીએ બધા, તો જો જીવ દશામાં બેઠા છીએ આપણે, જીવ દશામાં, તો ભૂખ પણ લાગવાની, બાજુમાં કોણ બેઠ્યું છે ત્યાં નજર પણ જવાની, બીજો શું વિચાર હશે એ પણ નજર જાય, હ્યુમન માઇન્ડ. એટલે જીવ દશાની અંદર બધું જ છે. 5 જે ઇન્દ્રિયોનો જે આહાર છે, જે પ્રાણીઓ કરે છે, એ આપણે છે. તો વસ્તુગતે મનુષ્યમાં અને પ્રાણીમાં કોઈ ફરક નથી. ફરક એક જ છે, દ્રવ્યનો. પ્રાણીઓને દ્રવ્યનો ખ્યાલ નથી, મનુષ્યને છે. એટલે સેન્સ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન જે ખરું ને એ ભગવાને માણસને વધારે આપેલો છે. તો જીવની અંદર માણસ એ ઉત્તમ જીવ કહેવાય, પણ એને ઈશ્વર થવું હોય તો એનો સાધન જુદો. જીવમાંથી માણસ થવા માટે 84 લાખનો ચક્કર મારે તારે એને માણસ થવા મળે. એટલે કે માણસ એમને થવા મળતું નથી. જો પુણ્ય કર્યા હોય તો ફટદીને માણસ થવા મળે, પણ જો પ્રાણી જેમ જીવ્યો હોય તો 84 લાખ ફરીને પછી આવે, પાછો નંબર આવે. એટલે એક જીવકોટીની અંદર જો ઉત્તમ સ્થાન લેવું હોય મનુષ્ય તરીકેનું, તો એમાં પણ પ્રોસેસ છે. એવી રીતે જીવ કોટીમાંથી માણસ મળ્યા, માણસનો અવતાર મળ્યો આપણને. હવે માણસમાંથી તમારે ઈશ્વર કોટી એટલે દેવતા કોટી, દેવ થવું હોય
તો પણ એના પણ સાધનો છે. એમાંનું એક સાધન એવું છે સત્વગુણ, સાત્વિકતા. એ તરુબેને એનો પોઈન્ટ એ હતો સાત્વિકતા જરૂરી છે જીવમાંથી ઈશ્વર થવા માટે. તમોગુણ રજોગુણમાંથી ઈશ્વર ના થવાય. પુણ્ય કરો સારો તો જ તમને સ્વર્ગમાં જ પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વર્ગમાં ગયા પછી તમોગુણ રજોગુણના ભાવ રહી ગયા હોય છે, ત્યાં ગોટાળા થતા હોય છે, ઝઘડા થતા હોય છે તમોગુણના રજોગુણના કારણે. ઇન્દ્રે પણ રજોગુણના ઘણા ગોટાળા કર્યા છે અને શ્રાપ પણ મળ્યા છે અને ધતિંગ ઘણા થયા છે. પણ એ ઈશ્વર કોટીને પણ આવા પ્રોબ્લેમ તો છે જ, કારણ કે તમોગુણ રજોગુણ રહી ગયા છે. એટલે હવે આ ઈશ્વર કોટીની વાત કોઈ ભાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો એની વાત ચાલતી જ નહીં ઈશ્વર કોટીની. તો ઈશ્વર કોટીમાં પણ સામાન્ય રીતે જવાતું નથી. સત્વગુણની અને ભગવાનની ભક્તિ આ બંનેના જોર પાકું હોય તારે તો સત્વગુણમાં તારે તો એને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. કે દેવલોકની પ્રાપ્તિ કંઈ બધા જીવોને નથી, એનું લાયસન્સ બધા માટે નથી. અમેરિકામાં જવું હોય તો અમુક જેને જવા મળે છે ને, એવું ઈશ્વર કોટીની અંદર એન્ટર થવા માટે પણ લાયકાત જોઈએ અને એના સાધનો છે અને એની કૃપા પણ જોઈએ. દેવની કૃપા જોઈએ, ભગવાનની કૃપા જોઈએ અને એના સાધનો પણ જોઈએ. આ બધું જ સામાન સરખો ચાલતું હોય બરાબર તાને જ દેવકોટીમાં જવાય. અને આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર જેટલો સાધનો બતાવ્યા છે બધો દેવ થવાનો બતાવ્યો છે, દેવકોટીમાં જવાનો. એટલે દેવકોટીમાં જવું એકો હિન્દુ ધર્મનો બેજ આપણો ખરો ને એ જીવમાંથી શિવ બનાવવાનું. શિવ એટલે દેવ. એટલે દેવ બનવું ને એ પણ સામાન્ય વસ્તુ નથી. અને દેવની અંદર જે માણસમાં 84 લાખ યોનિએ કહી તારે મનુષ્ય દેહ છે, એવી રીતે દેવકોટીમાં પણ ઘણી વેરાયટી છે. એટલે તમે બધા દેવ સરખા વાત ખોટી. બધા દેવ સરખા નથી. બધા દેવ સરખા નથી. નહીતર ઇન્દ્રના અંડરમાં 9 ગ્રહો છે, બધા એકબીજાના કંટ્રોલમાં છે. એટલે ઋષિમુનિઓ પણ દેવ સ્વર્ગમાં છે, અમુક અસુરો પણ સ્વર્ગમાં ગયેલા છે. પુણ્ય બહુ કર્યો હોય, તમોગુણનો દેવતા હોય, અસુર કહેવાય પણ એ સ્વર્ગમાં જઈ શકે અને બીજાને હેરાન પણ કરી શકે. એટલે ઈશ્વર કોટીની અંદર પાવર છે. એટલે દેવતા કોટીની અંદર 2 ભાગ છે, એક અસુર અને એક સુર. પૃથ્વીના અસુર જુદા, સ્વર્ગના અસુર જુદા. આપણે જાણીએ છીએ સ્વર્ગમાં પણ અસુરો છે અને ત્યાં પણ આ જ ગજગ્રહ છે, સુર ને અસુર. એટલે એક લેવલ થઈ ગયું એ કે જેમાં સિદ્ધિઓ હોય, જેમાં પાવર હોય, જેમાં શક્તિઓ હોય. હવે એ ઈશ્વર કોટીની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ દેવ કોણ? તો ઈશ્વર કોટીની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ દેવ વિષ્ણુ ભગવાન છે. બધા એના અંડરમાં. એને બ્રહ્માજી, શિવ, પેલા બ્રહ્મા એમના દીકરા કહેવાય, વિષ્ણુના દીકરા. વિષ્ણુ ભગવાનના પેટમાંથી એને બહાર નીકળવા માટે 200 વર્ષ સુધી તો દાંડીમાંથી ચાલુ પડ્યું. બ્રહ્માનો 200 એલિયન ટાઈમ. હવે અમેરિકામાં હવે સાયન્સવાળા પણ માનતા થઈ ગયા બ્રહ્માનો વર્ષ એટલે શું? સ્લો ટાઈમ ઇઝ સ્લો ધેર. એલિયન ટાઈમ કહે છે હવે સાયન્સવાળા. એ આપણા શાસ્ત્રવાદ પહેલાંથી કહ્યું છે બ્રહ્માનો દિવસ એટલે આપણો યુગોનો યુગો. એટલે એવો બ્રહ્માના 200 વર્ષ, એવું 100 વર્ષ કે 200 ને કભી 100 કે 200 વર્ષ, 100 વર્ષ, 100 વર્ષ સુધી બ્રહ્માંડ એટલે પોતે ચાલ્યા તાર તોય પણ એનો અંત ના આવ્યો પાછો કહે છે. પછી ભગવાને દયા કરીને પેલા કમણી પાખડી પર મૂકી દીધા એમને. એ બ્રહ્માજી વિષ્ણુ ભગવાનના દીકરા કહેવાય. એમને બધા એમના જે બધા કંઈ કર્યું બધું જેટલા સર્જન માટે, અને એમાંથી જે દેવતાઓ બધા પેદા થયા, નારદજી ને સંકાદિક ને એ બધા એના પુત્રો બ્રહ્માના. એટલે જે દેવ જે બધા કહીએ છીએ આપણે બધા બ્રહ્માના પુત્રો છે. અને એમાં જ્યારે કંટાળ્યા ને એટલે આમ પરસેવો નાખ્યો ને એમાંથી શંકર ભગવાન પેદા થયા, રુદ્ર. હવે શિવપુરાણ જુઓ, બ્રહ્માપુરાણ જુઓ અને વિષ્ણુ પુરાણ જુઓ તો શિવને તો મોટા કહી દીધા કોઈ જગ્યાએ બ્રહ્માને મોટા કહી દીધા, કોઈ જગ્યાએ વિષ્ણુ મોટા કહ્યા. આપણું જ હિન્દુ શાસ્ત્ર એ આપણે અંદર એટલે એ બધું સમજાયું નથી. સત્પુરુષના મુખેથી સાંભળો અથવા તો એની અંદર એવા તમે રસબસ થાઓ અને એના શું કહેવાય જીપીએસ લઈને જાઓ તો એનું તરત ખ્યાલ આવે કે લેટ મી થિંક બ્રહ્મા મોટા કે શંકર મોટા, કોણ મોટું? તો ભાઈ જીપીએસ લઈને શું જોવો ભાઈ આમાં શંકર ભગવાન ક્યાંથી આવ્યા, બ્રહ્મામાંથી આવ્યા, બ્રહ્મામાં ક્યાંથી આવ્યા, તો પછી ચલો નાડીમાં જઈએ પાછા આપણે તે વધીએ અને એમ કહીને વિષ્ણુ ભગવાન ત્યાંથી આવ્યા છે. એટલે એના ઓરિજિનલ સોર્સમાં જવું પડે.
તો આપણને આ દેવતા કોટીનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવે. પણ એના પાવરથી એના મહિમાથી પાછા ફરક પડી જાય છે. દાખલા કોઈ બીજ હોય દેખાય નાનું, નાખા પછી મોટું ઝાડ થઈ જાય. આખી દુનિયા જોવે એટલે કે હા ઝાડ તો બહુ મોટું છે પણ બીજ નાનું હતું. એમ શંકર ભગવાનનો જે પાવર હતો પૃથ્વી ઉપર સંહાર કરવાનો, બધા બી થતા. ત્રીજું નેત્ર ખોલશે તો એટલે એ રીતે એક પ્રકારની એનામાં એક શક્તિ હતી. એ શક્તિના કારણે એ મોટા કહેવાય છે. એમ બ્રહ્માજી પણ સર્જન કર્યું. અહીંયા બધા સર્જન કરીને બધા સેલ્યુટ કરે. હા કઈ કઈ ગાંધીનગર આને બનાવ્યું, પેલા એ વોશિંગ્ટન બનાવ્યું, હા સેલ્યુટ. એમ સર્જન કરે કોઈ તેને સેલ્યુટ કરવામાં આવે છે. એટલે એ મોટા રીતે. પણ ઓરિજિનલ સોર્સ વિષ્ણુ ભગવાન એને જાણે છે તો પછી આગળ ગાડી દોડે. એટલે ઈશ્વર કોટીની અંદર વિષ્ણુ ભગવાન પણ આવી ગયા. એ વિષ્ણુ ભગવાન ત્રણ મોટા દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, આ ત્રણ જેની ઉપાસના કરે છે એવા અનિરુદ્ધ, શંકરસન અને પ્રદ્યુમ્ન. અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, શંકરસન આ ત્રણ દેવતાઓની ઉપાસના કરે છે. ત્રણ પોતાની રીતે. કોઈ દિનકરની વાત કરતો હોય, કોઈ સાહેબ માનતો હોય, એના જેવું અમય છે પાછું. આ ત્રણ દેવતાઓ છે ભેગા થઈને જેની પોતા નહીં કરતા. દરેકની પોતાની પસંદગી ચોઈસ છે. એટલે ચોઈસ ઓફ ફ્રીડમ ત્યાં પણ છે. આ ત્રણ દેવતાઓ કહેવાય પૃથ્વીના. એક ઉત્પત્તિ કરે છે, એક એનું પાલન કરે છે, અને બીજા એનું સંહાર કરે છે. છતાં પણ ત્રણના ઉપાસની મૂર્તિ જુદી છે. શંકર ભગવાનની શંકરસેન છે, એમ વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રદ્યુમ્ન છે, અને બ્રહ્માજીની અનિરુદ્ધ છે, જે સેક્વન્સ હોય. હવે એ ત્રણ દેવતાઓ ખરા એવા વિષ્ણુ ભગવાન દરેક પૃથ્વી પર છે. આવી પૃથ્વીઓ બહુ છે. સાયન્સે શોધી છે એટલી જ નથી. સાયન્સને તો આટલું હજી ખબર જ નથી કે કેટલું છે બ્રહ્માંડ. આવી વિશ્વ યુનિવર્સ કેટલો છે ખબર જ નહીં ને. એટલે એવા તો અનંત પૃથ્વીઓ છે આવી. એવી અનંત વિષ્ણુ, અનંત બ્રહ્મા અને અનંત શંકર મહેશ, એના દેવતાઓ છે. આ એક અનિરુદ્ધના પાસે અનંત છે આવા, એક પ્રદ્યુમ્નના પાસે અનંત છે આવા, અને એક શંકરના પાસે અનંત, શંકરસના પાસે અનંત છે આવા. એવા આ ત્રણ જે મહાન જે તત્વો, એ ચાર નિર્ગુણ મૂર્તિઓ, આ છ લેવલ કર્યો છે એ સગુણ મૂર્તિઓ છે. અને એવી ચાર નિર્ગુણ મૂર્તિઓ છે. એની અંદર કૃષ્ણ નારાયણ, વાસુદેવ નારાયણ, નર નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ, આવા જે ચાર નિર્ગુણ મૂર્તિઓ છે એ શાસ્ત્રો છે આપણા હિન્દુ ધર્મની. આ સ્વામિનારાયણની વાત નથી કરતો હું હજી. અને એ જે ચાર નિર્ગુણ મૂર્તિઓ, એની એવું કહેવાય છે કે વિરાટ ખરું ને, એમાં જ્યારે પરબ્રહ્મ તત્વનો પ્રવેશ ના થયો જ્યારે તો સુધી શક્તિમાન ન થયું. એમ મુસલમાન ધર્મ પણ કહે છે કુરાનમાં કે માણસ પૃથ્વીમાંથી પેદા થયું, ધ્રુવમાંથી ઢગલા જેવું હતું. ભગવાન અલ્લાહ અંદર પેસ્યા પછી ચાલતું થયું. એમનું પાયલોટ સ્કેલ પર વાત છે. આપણી બધી લાર્જ સ્કેલ પર વાત છે હિન્દુ ધર્મની. અને એવી રીતે ક્રિશ્ચન ધર્મ પણ કહેલું છે કે ભગવાનની એન્ટ્રી વગર કશું થયું નહીં એમ. એટલે આ બધી વાત લેવલ પર જાય છે. એટલે એ જેની ઉપાસના કરે છે ભૂમા પુરુષ છે, પછી પ્રકૃતિ મહાપુરુષ ને પ્રકૃતિ પુરુષ. એટલે છેલ્લા જે આવે છે ને જે પ્રકૃતિ ને પુરુષ, આજે આપણે વાત કરીએ છીએ બધી, હજુ સુધી ઈશ્વર કોટીની વાત કરીએ આપણે. એ પ્રકૃતિ જે ને પુરુષ જે છે એ અક્ષરધામના મુક્ત છે. અક્ષરધામમાં પાછી એવા 6 લેવલ છે. પછી કરશું વાત, દિનકર બી કરશે, કોઈ બીજો કરશે. પણ જે એમાંથી જે છેલ્લી કોટીના નિમ્ન કોટી કહેવાય, ત્રણ મુખ્ય સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ, બે મેઇન ક્લાસ. એમાં ત્રણ ક્લાસ, ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ. એમાં જે સવિકલ્પ કનિષ્ઠ લોએસ્ટ 6માંથી જે છેલ્લી કેટેગરીમાં જે મુક્ત હતા, એને સંકલ્પ કર્યો કે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણનો હું સંબંધ કરાવી દઉં બધાને. એટલે એમને માયા જોડે જે અનાદિનો તત્વો જે 5 તો છે, જેમ ગણિત શીખવું હોય તમારે તો 1 થી 10 શીખવું જ પડે. તો કે એમ 1 થી 10 મારે ભણવું નથી તો ગણિત ના આવડે, આઉટ. એમ હિન્દુ ધર્મની આ ફિલોસોફી સમજવી હોય તો 5 તત્વોનું માનવું પડે કોઈને. એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે ને એ તત્વ એક જ છે. એટલે એનું જે પ્રાગટીકરણ, એનું જે વહન છે, અક્ષરધામમાંથી વહન થતું આપણા જીવ સુધી આવેલું છે. એટલે આપણા જીવની અંદર પણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બેઠેલા છે સાક્ષી રૂપે,
જે અક્ષરધામમાં બેઠા છે. એટલે હવે આ પ્રકૃતિ પુરુષના જે જે મૂળ પુરુષ કહેવાય છે, જે એ હતા તો અક્ષરધામના કનિષ્ઠ મુક્ત હતા, પણ એમને માયા જોડે, માયાનું પણ એક પુરુષ લેડીઝ જેવો આકાર છે શાસ્ત્રોમાં, કે માયા પણ એક સ્ત્રી જેવી છે, અને એ બ્લેક હતી. અને આ અક્ષરધામ થયેલા શ્વેત મુક્ત હતા, કારણ કે પ્રકાશયુક્ત હતા. પ્રકાશયુક્ત હોય એટલે શ્વેત જ હોય. માયા જોડે એમને લગ્ન કર્યો, એટલે એના જોડે લગ્ન એટલે શું, જે હાઈ લેવલમાં લગ્ન આવવા નથી, ફિઝિકલ લગ્ન નથી, જોડાયા. લગ્ન એટલે કંઈ લગ્ની લાગી મને સહજાનંદ નામની રે, લગ્ન લગ્ન લાગી મને મહારાજની, એમ આને પણ લગ્ન લાગી માયાની, આને કામ થાય ને. એટલે શુદ્ધ શું થયું, જે માયાનો જે કાળાશ હતી બધી, એ બધી આવી ગઈ પુરુષમાં, પ્રકૃતિ પુરુષમાં. એટલે બંનેનું એક નામ પડ્યું પ્રકૃતિ અને પુરુષ. એટલે કોઈ પૂછ્યું, કોઈ મુક્તે પૂછ્યું કે તું આટલી બધી સફેદ કેમ છે, એટલે કે હું હતી તો કાળી, પણ આ પુરુષે મારા જોડે લગ્ન કર્યો એટલે મારી બધી કારાશ ઇનામ જતી રહી છે. એટલે કારાશ એટલે શું, કે ત્રણ જે ગુણતા માયાના એ લઈને બેઠી હતી. હું કોઈ ગળા ગાવ તો આપું, કોઈ ગળા ગાવ તો આપું, હા, એ ગળા ગાઈ ગયો એટલે આપી દીધું. એટલે માયા તો ડાકુ ફાડીને બેઠી છે બધાને ફસાવવા માટે. એટલે જે મૂળ, આ જે વાત કરીએ છીએ ને, મૂળ માયાની વાત કરીએ છીએ. મૂળ માયા એના પણ ઘણા, પછી એના નીચે ઘણા લેવલ છે. એમાં ભૂમા પુરુષનું એક લેવલ આવે છે, જે ભૂમા પુરુષ, એમની જે આજુબાજુની માયા ખરી ને, એ પણ એક માયા છે. એનું માયાનું વર્ણન ભાગવતમાં થયેલું છે. અને ભાગવતની અંદર જ્યારે આ વાત આવે છે, એની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન ભૂમા પુરુષના લોકમાં બ્રાહ્મણના દીકરાને છોડાવવા જાય છે. એ વખતે એ માયાનો પ્રકાર, અંધકાર એટલો બધો ગાઢો છે કે કૃષ્ણ ભગવાનના સુદર્શન ચક્રની અંદર 10,000 સૂર્યનું તેજ છે. એ જ્યારે છોડે છે રસ્તો કરવા માટે, અર્જુન કહે કે મારાથી રસ્તો રથ અંકાતો નથી. મહાભારતમાં કૃષ્ણ ભગવાન રથમાં બેઠા હતા. આ યુદ્ધમાં કોણ બેઠી હતું, અર્જુન રથ આખો બેઠી હતો અને કૃષ્ણ ભગવાન પાછળ હતા. એટલે અર્જુન બોલે કે હવે તો મારાથી જવાયું નથી, આ ધંધારું બહુ ભાડે છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન સુદર્શન ચક્ર મૂક્યો આગળ અને એને રસ્તો બતાવ્યો. એક દીવો નાનો કોળિયું એટલો પ્રકાશ થઈ ગયો. એ ભૂમાપુરુષની માયા, એની અંદર 10,000 સૂર્યનો પ્રકાશ એટલે શું સમજ્યા, કેટલા એટમિક ધડાકા થયો છે જ્યારે સેકન્ડે ત્યાં સૂર્ય ઉપર. એવા ધડાકા કરતો સૂર્ય, એવા 10,000 સૂર્યનું તેજ હોય, એ કોળિયું થઈ જાય. તો એક બેન હતો મારા ઘરે આવેલો, તો કહે છે કે સર્વોપરી ધામ તો એમ કે આ છે ગોલોક. અને ત્યાં મેં જ્યારે કહ્યું કે ભૂમાપુરુષના લોકની અંદર આ ચક્ર આટલું કોડિયા જેવું થઈ ગયું, એટલે બેન તરત જ ઠંડા થઈ ગયા કે માયાનો આટલો બધો પ્રભાવ છે. યસ, આ તો ભૂમાપુરુષની માયા છે. તો મૂળ પુરુષ જે ખરા છે, જે મૂળ પ્રકૃતિ કહે છે, જેને મહામાયા કહે છે, એનો કેટલો પાવર છે. એ હું જરાક ઓફ ધ ટ્રેક જતો રહ્યો, માયામાં જતો રહ્યો થોડો. મારે રહેવાનું હતું અહીંયા ઈશ્વરકોટીમાં રહેવાનું હતું. હું થોડો મારું ગ્રાફ ખરો ને બહુ ઊંચો ઊંચો બહુ થતો હોય છે. ચાલુ કડીમાં જીવથી અને સીધો પહોંચી ગયો અક્ષરધામની. એટલે મારું પેન્ડુલમ બહુ ફાસ્ટ જાય છે. એટલે હું ધરતી પર નથી ઘણી વખત ધરતી પર છું. એટલે હવે આમાં કંઈક વધારે ક્વેશ્ચન હોય તો બોલો, ડિટેલમાં હજી આગળ વાત કરી હોય તો. સહજાન સાંઈ મહારાજની જય. તુષારભાઈ ખ્યાલ આવી ગયો ને? સારું.